हेलो फ्रेंड्स, श्री आर के पात्रोड साइंस कॉलेज धानेरा वेलकम टू ऑनलाइन एज्युकेशन। मित्रों, फिजिक्स 504 में चैप्टर 2 नी अंदर आज આપણે પાર્ટ 3 જોઈશું। तो આજનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરની કાર્યપદ્ધતિ સવિસ્તાર સમજાવો। હવે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે મલ્ટીસ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર છે એની અંદર આપણે એના પ્રકાર, કપલિંગની રીતો એના વિશે વાત કરી હતી કે કોઈપણ બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર હોય તેની વચ્ચે જે જોડાણ કરવામાં આવે છે તો કેટલી રીતે કરવામાં આવે છે તેના વિશે વાત કરી હતી। હવે એ જે એમ્પ્લીફાયરના જુદા જુદા પ્રકારો છે એમાંનો આજે પહેલો જે પ્રકાર છે એ છે આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર, જે આપણે સવિસ્તર એની કાર્યપદ્ધતિ સમજીએ। હવે અહીં તમને મિત્રો જે દેખાય છે, જે આખું જે સમગ્ર પરિપથ છે એ 2 સ્ટેજ આરસી કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયરનો છે, बराबर है। हवे अहीं आगळ आरसी कपल्ड तो आपणे पहला पण जोई गया कि आरसी कपल्ड एटले शुं, तो कोईपण बे ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर होय अने एमनी वच्चे जे कपलिंगनी रीत छे, एमनी वच्चे जे कपल करवामां आवे छे, जोडाण करवामां आवे छे, ए आर अने सी एनी मददथी करवामां आवे तेने आरसी कपल्ड कहेवाय। तो अहीं आगळ तमे जुओ छो कि बे ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर छे आरे, बराबर है। कॉमन ए मीटर है, कारण के एनो जे ए मीटर जे छेडो है बंने में ग्राउंडेड में कही शकाय, एटले कॉमन ए मीटर, एटले कि ए मीटर छेडो है ए कॉमन तरीके है। हवे बंने वच्चे जे कपलिंग है एमां तमे जोई शको छो कि आ रीते आर अने सी। बीजू कि अहीं आगळ बायस परिपथ कही शकाय आ रीतनो, कारण के एमां R1 अने R2 जोड़ेला है ए मीटर साथे अवरोध आरी, अने ए अवरोध आरी साथे समांतर में कैपेसिटर ए मीटर कैपेसिटर कहेवाशे। बेजनी अंदर कपलिंग कैपेसिटर है, सोर्स अवरोध है अने सोर्स वोल्टेज है। हवे तमे जुओ आज ए ज प्रमाणे बीजू ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर है एने सीसी द्वारा जोड़ेलू है। एमां पण जे आ वन स्टेजनो आ वन स्टेज कहेवाय आखुं समग्र। हवे आ जे वन स्टेज है एवुं ने एवुं तमे जोई शको छो कि आ बीजू तमने वन स्टेज देखवा मळशे, आखुं आ एना जेवुं ज छे सेम। ओके, तो अहीं जुओ तमे R1 R2 RC एटले कि कलेक्टर अवरोध, अहीं ए मीटर अवरोध, एनी साथे समांतर में ए मीटर कैपेसिटर, अहीं आपणे तमे जोई शको छो कि सीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर। हवे आ रीते तमे जुओ छो कि बे प्रकारनुं स्टेज छे 1 अने 2, अने बंने प्रकारना स्टेज छे एटला माटे अहीं कहेवाय 2 स्टेज। आ जे तमारुं जे एम्प्लीफायर छे ए 2 स्टेज में छे एटला माटे एने 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्प्लीफायर कहेवाशे। बीजुं आ ट्रांजिस्टरना एम्प्लीफायरना आउटपुट में एक लोड अवरोध जोड़ेल है, कारण के त्यां लोड हशे एटले एना माटे अवरोध है। ओके, अने आ एनुं आउटपुट थशे। तो आ छे आपणे एम्प्लीफायरनी परिपथ, एम्प्लीफायरनो परिपथ। बीजुं कहीं वीसीसी बेटरी पण छे, आ एम्प्लीफायरने स्टार्ट करवा माटे वीसीसी एक बेटरी आपेली है। ओके, हवे आपणे आगळ जईए। तो आकृति 4 एटले कि अत्यारे आपणे जे आकृति जोई, तो आकृति 4 ए 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्प्लीफायर दर्शावे छे। हवे जेमां कॉमन ए मीटर कॉन्फिगरेशननी मददथी, जो आपणे वात करी ने कॉमन ए मीटर, तो कॉमन ए मीटर कॉन्फिगरेशननी मददथी बनता बे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायरनो समावेश थाय छे। हवे आ परिपथमां R1 R2 RC अने बीजुं के RC साथे VCC ना उपयोगथी R1 R2 RC अने RC साथे VCC ना आपणे उपर टॉप पर जोईए बेटरी VCC, तो ए VCC ना उपयोग थी सेल्फ बायस तथा ट्रांजिस्टर की स्थिरता पूरी पाड़े छे। ट्रांजिस्टर की स्थिरता एटले शुं ए तमे भणी गया हशो। तो ट्रांजिस्टर की स्थिरता आ रीते पूरी पाड़े छे आ प्रकारना सर्किट एरेंजमेंट थी। सीसी कपलिंग कैपेसिटर है, आपणे बंने कैपेसिटर वच्चे बंने ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर वच्चे जो सीसी जोड़ेल हतुं, तो आ सीसी एने कहेवाय कपलिंग कैपेसिटर, जे प्रथम स्टेजना आउटपुट तथा बीजा स्टेजना इनपुट ने जोड़े छे। प्रथम स्टेजनो आउटपुट गणाशे अने बीजा स्टेजनो इनपुट गणाशे, एटले के आ रीते आ सीसी छे। तो आ जे तमारे जो बीजो स्टेजनुं आ थई गयुं आउटपुट थई गयुं, अने प्रथम स्टेजनुं शुं सॉरी प्रथम स्टेजनुं जे छे ए आपणे आउटपुट थशे, अने जे द्वितीय स्टेज छे एनुं शुं आ इनपुट थशे। ओके, एटले कि बेस कौंसमां लख्युं छे बेस, एटले कि बेस तरफ जाए छे ए कनेक्टिविटी, बराबर। हवे सीसी एक ज स्टेजना अंत में अहीं जे सीसी है एनुं कार्य शुं छे, तो सीसी एक ज स्टेजना अंत में एसी सिग्नल ने जवा दे छे, एटले पासिंग फॉर द एसी सिग्नल।
ફક્ત અને ફક્ત એસી સિગ્નલ છે એ બીજા ટ્રાન્ઝિસ્ટરના જે એમ્પ્લીફાયર છે એના બેઝની અંદર જશે, જ્યારે ડીસી વોલ્ટેજ અથવા તો પ્રવાહને એ રોકે છે, એટલે બ્લોક કરશે, એને શું કરશે, જવા દેશે નહીં. તમારું જે વોલ્ટેજ વેવફોર્મ હશે એ એસી અને ડીસી પ્રકારનું હોય તો એની અંદર જે ડીસી હશે એને ફિલ્ટર કરી નાખશે અને ફક્ત એસી છે એ બીજા ટ્રાન્ઝિસ્ટરના એમ્પ્લીફાયરના ઇનપુટમાં એટલે કે બેઝમાં જવા દેશે. તેથી ત્યાર પછીના સ્ટેજના ડીસી બાયસિંગ દાખલ થતો નથી, બરાબર. એટલે ડીસી કોઈ એલિમેન્ટ નથી, એટલે ત્યાં કોઈ અવરોધ હશે નહીં. માટે આ કારણથી આ કેપેસિટરને બ્લોકિંગ કેપેસિટર કહે છે. એટલે મિત્રો બ્લોકિંગ કેપેસિટર પણ ઘણી વખત પૂછાય છે. બ્લોકિંગ કેપેસિટર એટલે શું અને એનું કાર્ય એટલે શું, તો તમારે એ યાદ રાખવાનું. હવે અહીં કપલિંગ કેપેસિટરના કારણે સિગ્નલ વોલ્ટેજનો વ્યય થાય છે, બરાબર. સિગ્નલ વોલ્ટેજ છે એ કંઈક અંશે એની અંદર એનો વ્યય થાય છે. એનું જે મેગ્નિટ્યુડ છે એમાં કંઈક ઓછું મેગ્નિટ્યુડનું શું થાય છે, ઓછું થાય છે. અને આ વેવ નિમ્ન ફ્રિકવન્સી એટલે ઓછી ફ્રિકવન્સી વધુ સ્પષ્ટ હોય છે. એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે કેટલો છે અહીંયા આગળ, જે આરસી કપલિંગની મુખ્ય ઉણપ છે. તો આપણને પૂછાય કે આરસી કપલિંગની મુખ્ય ખામી કઈ છે, તો તમે આ રીતે આ વાક્યનો જવાબમાં લખી શકો છો. આમ છતાં જ્યારે એમ્પ્લીફાયરનો ઉપયોગ 10 હર્ટ્ઝ કરતાં વધારે ફ્રિકવન્સી થાય, બરાબર, આટલી જે 10 હર્ટ્ઝ કરતાં વધારે ફ્રિકવન્સી થાય ત્યારે આરસી કપલિંગ વધારે યોગ્ય છે. તો મુખ્યત્વે તમારે યાદ રાખવાનું કે આરસી કપલિંગનો મુખ્ય જે ઉપયોગ છે એ 10 હર્ટ્ઝ કરતાં વધારે ફ્રિકવન્સી ધરાવતું જે એમ્પ્લીફિકેશન છે એવી પ્રવૃત્તિઓમાં આરસી કપલ એમ્પ્લીફાયરનો ઉપયોગ થતો હોય છે. બંનેમાં જોઈએ હવે સીઈ બાયપાસ. ઓકે, તો સીઈ બાયપાસ એક કેપેસિટર છે. સીઈ છે અહીંયા બાયપાસ કેપેસિટર છે. જે પ્રમાણે સીસી બ્લોકિંગ કેપેસિટર છે એ પ્રમાણે સીઈ એ બાયપાસ કેપેસિટર છે. હવે જે સિગ્નલનો ઓછો રિએક્ટન્સ છે, હવે નિમ્ન આવૃત્તિએ અહીંયા આગળ ઓછો રિએક્ટન્સ એટલે એનો અવરોધ, રિએક્ટન્સ એટલે એક આપણે અવરોધ જ કહેવાય, બરાબર. તો એનો અવરોધ છે બહુ ઓછો છે, 1/2πfc. કારણ કે કેપેસિટર માટે રિએક્ટન્સ આપણે જાણીએ છીએ. અને નેગેટિવ ફીડબેકના કારણે, નેગેટિવ ફીડબેક એટલા માટે કે આઉટપુટ સિગ્નલ છે ઇનપુટ સિગ્નલ સાથે પાછું જોડાય 180 ડિગ્રી ફેઝ સાથે, તો એ નેગેટિવ આપણે એને કહેવાય છે નેગેટિવ ફીડબેક. તો આ નેગેટિવ ફીડબેકના કારણે થતો એમ્પ્લીફિકેશનમાં વેવને રોકે છે. એટલે શું કરશે, એમ્પ્લીફિકેશનમાં જે થતો વેવ છે આપણે ઉપર જોયું કે એમ્પ્લીફિકેશન શું થાય, વેવ થાય. હવે આ પ્રકારના કારણે જે બાયપાસ કેપેસિટર જોડવાનું કારણ શું કે તમારે જે એમ્પ્લીફિકેશન મળે તમને વોલ્ટેજ વેવફોર્મ બેઝની અંદર બીજાના આઉટપુટમાં, તો આપણે જોયું કે ત્યાં શું મળે, વોલ્ટેજ કંઈક ને કંઈક ઘટે. તો આ ખામી દૂર કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે દરેક બંનેના એમીટર સાથે શું કરીએ, એક બાયપાસ કેપેસિટર જોડે લઈએ, તો જેથી કરીને આપણને શું થાય, આ ખામીનું નિવારણ આપણને મળી જાય. આગળ જોઈએ, આ કેપેસિટરનું મૂલ્ય એટલું વધારે પસંદ કરવામાં આવે છે કે તેથી તે આરી ઉપર એસી શોર્ટ સર્કિટની જેમ વર્તે છે. એટલે એસી શોર્ટ સર્કિટ થાય એવું આપણે કહી શકીએ આરી ઉપર. અને આ કેપેસિટરમાંથી નિમ્ન ફ્રિકવન્સીએ પસાર થતી સિગ્નલ અસર પણ અસરકારક હોય છે. એટલે આ કેપેસિટરમાંથી જે પસાર થતું જે સિગ્નલ છે એની અસર પણ કહી શકાય કે અસરકારક હોય છે. આગળ જોઈએ, હવે જ્યારે પ્રથમ સ્ટેજનો તમારો બેઝ છે એને આપણે એસી સિગ્નલ આપીએ, ધારો કે કોઈ આ રીતે સિગ્નલ છે આપણો, આ તમારી જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, ઓકે, અને આ બેઝ છે. હવે ત્યાં આગળ આપણે આ પ્રકારનો કોઈ એસી સિગ્નલ આપી દઈએ, અહીંયા આગળ બેઝ છે, બરાબર. તો બેઝને એસી સિગ્નલ આપવામાં આવે તો એમ્પ્લીફાય થાય છે, બરાબર ને, કારણ કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર છે એટલે એમ્પ્લીફિકેશન કરશે. અને આ એમ્પ્લીફાય આઉટપુટ આરસી પર ઉલટી કળા સાથે મળે છે. એટલે આજે તમારું જે સિગ્નલ છે એ શેમાંથી પાસ થશે, પ્રથમ સ્ટેજના ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરમાંથી પાસ થશે. હવે એ શું કરશે કે 180 ડિગ્રી જે આપણે ઇનપુટ સિગ્નલ હતી એને શું કરશે, વિરુદ્ધ કળા થશે પ્રથમ સ્ટેજની અંદર. એટલે કે કઈ રીતે, ધારો કે આ ઇનપુટ સિગ્નલ હોય તો એની આપણે વિરુદ્ધ કળા સાથે આ રીતે આપણને મળે, એટલે ફેઝ ઉલટાઈ ગયો. એમ્પ્લીફાયર સિગ્નલને કપલિંગ કેપેસિટર સીસી મારફતે દ્વિતીય સ્ટેજના બેઝને આપવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રથમ સ્ટેજનું જે એમ્પ્લીફાયર છે એની અંદર આપણને આઉટપુટ અત્યારે મેં તમને જોયું કે આ રીતે મળ્યું, ધારો કે, ઓકે. હવે આ કોને આપવામાં આવે, સીસી દ્વારા. કપલિંગ છે, આરસી કપલિંગ. તો આ સીસી કપલિંગ દ્વારા એ બીજા સ્ટેજના એમ્પ્લીફાયરને આપવામાં આવે, એટલે કે બીજું આરસી કપલ એમ્પ્લીફાયર છે, આરસી એમ્પ્લીફાયર, એને આપવામાં આવશે. હવે આગળ જોઈએ તો દ્વિતીય સ્ટેજ એ શું કરે છે, આ મળતું સિગ્નલ ફરીથી દ્વિતીય સ્ટેજમાં એમ્પ્લીફાય થાય, એટલે આનું સિગ્નલ શું છે, પાછું એમ્પ્લીફાય થશે. અને એમ્પ્લીફાય થશે એટલે હવે પાછું શું થશે, સિગ્નલ આ રીતે ઉલટાઈ જશે, એટલે હતું એ પ્રમાણે સિગ્નલ આપણને મળી જાય. તો બે સ્ટેજથી મેન ફાયદો શું થાય, તો તમે જુઓ, આપણું ઇનપુટ સિગ્નલ પ્રથમ સ્ટેજ માટે હવે એનું એમ્પ્લીફિકેશન થશે એ આ રીતે થશે. તમને ખ્યાલ આવ્યો, જો આ રીતે એમ્પ્લીફિકેશન થશે, ઓકે. એટલે આ પ્રથમ સ્ટેજ માટેની ઘટના થઈ ગઈ. હવે બીજા સ્ટેજની અંદર આપણું ઇનપુટ શું થશે,
એ આપણો ઇનપુટ જે બીજા સ્ટેજમાં આપણું ઇનપુટ થશે એ થશે આ રીતે, તમે જોઈ શકો છો. આપણે એને ડ્રો કરી દઈએ. આ આપણે બીજા સ્ટેજનું ઇનપુટ થઈ ગયું. તેનું આઉટપુટ શું થશે તમને પાછું આ રીતે મળશે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું બીજા સ્ટેજ માટે. તો આ પ્રથમ સ્ટેજ અને આ બીજા સ્ટેજમાં. તો આ જો આ બંને સરખા થઈ ગયા. હવે તો શું કહે છે અહીંયા આગળ, આમ આ રીતમાં કાસ્કેડ સ્ટેજ. હવે આ પ્રકારનું શું કહેવાય, સિરીઝ. પહેલાં બી તમને કીધું હતું કાસ્કેડ એટલે સિરીઝ. તો સિરીઝ સ્ટેજ સિગ્નલ એમ્પ્લીફાયર કરે છે અને એમ્પ્લીફાયરનો કુલ ગેઇન વધે છે. તો આ રીતે શું થાય છે કે તમને સેમ ફેઝ સાથેની તમને જે વેવફોર્મ મળે એના કારણે વોલ્ટેજનો ગેઇન છે એ વધશે. વોલ્ટેજ વધારે પ્રમાણમાં તમને મળશે. આમ આઉટપુટ ઇનપુટ સાથે સમાન કળામાં હોય છે, કારણ કે 2 વખત કળા ઉલટાય છે. આઉટપુટની અને ઇનપુટની જે વોલ્ટેજ કળા છે, વોલ્ટેજ વેવફોર્મ છે, એ બંને સેમ ફેઝમાં છે, સેમ કળામાં છે. આગળ જોઈએ. હવે અહીં યાદ રાખવું કે એમ્પ્લીફાયરનો કુલ ગેઇન એ સ્વતંત્ર સ્ટેજના ગેઇનના પેદાશના કરતાં ઓછો હોય છે. બરાબર ને? અહીં તમારે યાદ રાખવું પડે કે કુલ ગેઇન એ સ્વતંત્ર સ્ટેજ એટલે કે તબક્કાઓના ગેઇનના પેદાશના ગુણાકાર કરતાં ઓછો હોય છે. આને કારણે જ્યારે દ્વિતીય સ્ટેજ પ્રથમ સ્ટેજને અનુસરતું બનાવાય, જો દ્વિતીય સ્ટેજ પ્રથમ સ્ટેજને અનુસરતું બનાવાય તો દ્વિતીય સ્ટેજના ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સના લીધે પ્રથમ સ્ટેજનો અસરકારક લોડ રેઝિસ્ટન્સ ઘટે છે અને તેથી ગેઇન ઘટે છે. એટલે કે પર્ટિક્યુલર ગેઇન ગણવામાં જઈએ, આપણે પર્ટિક્યુલર ગેઇન ગણીએ સ્વતંત્ર, તો એ ગેઇન કેવો હશે, ઓછો હશે, એમ કહેવા માગે છે. તો આ થઈ ગઈ કાર્ય પદ્ધતિ. હવે જોઈએ આપણે એ સર્કિટનું એનાલિસિસ, પૃથ્થકરણ જોઈ લઈએ. પૃથ્થકરણ શું છે? તો આરસી કપલ એમ્પ્લીફાયરનો સ્ટેજ માટેનો સમતુલ્ય પરિપથ આકૃતિ 5માં દર્શાવેલો છે. એટલે કે આપણે જે આ 2 સ્ટેજ આરસી કપલ એમ્પ્લીફાયરની સર્કિટ જોઈ કાર્ય પદ્ધતિ સમજવા માટે. હવે એનું એનાલિસિસ સમજવા માટે શું કરશો, એનો સમતુલ્ય પરિપથ દોરીશું. તો સમતુલ્ય પરિપથમાં આપણે જાણીએ છીએ કે સમતુલ્ય પરિપથ આપણે જ્યારે બી લાસ્ટ ટાઈમ બી વાત કરી હતી હાઇબ્રિડ મોડલ. તો હાઇબ્રિડ મોડલ દ્વારા આ રીતે સમજી શકાય છે કે આ વસ્તુ જે છે એ એમના એમ જ છે, આરઈ અને સીઈ. હવે અહીંયા તમે જુઓ છો કે રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેન એચઆરઈ વીસી આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે. આ છે ફોરવર્ડ પ્રવાહ ગેન એચએપી આઈ1. અહીંયા છે કોમન એમીટર, ઇનપુટ અવરોધ એચઆઈ, બેઝ અવરોધ આરબી, સોર્સ અવરોધ આરએસ, પછી ઇનપુટ વોલ્ટેજ વીઇન. અહીંયા જે પ્રવાહ છે I1 થશે, પછી 1/HOE આઉટપુટ એડમિટન્સ, અને આ થશે CO. હવે તમારે શું છે, જે 2 સ્ટેજ આરસી કપલ છે તો એ જ પ્રમાણે 2 સ્ટેજની અંદર હાઇબ્રિડ મોડલમાં પણ ભાગ પડશે. આ પ્રથમ અને આ દ્વિતીયમાં. એમાં તમે જો દ્વિતીયમાં અમુક ભાગ તમને બતાવે છે આરઈ સીઈ, આરબી સીસી, અને અહીંયા તમને બતાવે છે વોલ્ટેજ વીસીસી. તો આને શું કહેવાય? તો આને કહેવાય છે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ફોર 1 સ્ટેજ આરસી કપલ એમ્પ્લીફાયર. એટલે કે એક સ્ટેજ માટે આપણે સમજીએ કે પહેલું જે સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર હતું, બરાબર, એમાં આટલો ભાગ તમે જુઓ તો આ થશે તમારા પહેલા સ્ટેજ માટે આટલા સુધી, લગભગ આટલા સુધી કહી શકાય કે પ્રથમ સ્ટેજ માટેનો 1 સ્ટેજ આરસી કપલ એમ્પ્લીફાયર ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ એની. હવે આ પરિપથમાં આરબી એ R1 અને R2 સમાંતર જોડાણ છે. એટલે જે આપણે R1 અને R2 જે 2 સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયરમાં એની જગ્યાએ આપણે હવે શું કરીએ, એનું સમાંતર જોડાણ આરબી એટલે એક અવરોધ આરબી દોરી દઈએ. CO એ પ્રથમ સ્ટેજનો આઉટપુટ કેપેસિટન્સ છે. પ્રથમ સ્ટેજનો આઉટપુટ કેપેસિટન્સ CO થશે. બીજા સ્ટેજનો ઇનપુટ કેપેસિટન્સ અને સ્ટ્રે તથા વાઇડિંગ કેપેસિટન્સ પણ કહે છે. એટલે આના બીજા પણ નામ છે કે બીજા સ્ટેજનો ઇનપુટ કેપેસિટન્સ પણ કહી શકો તમે, સ્ટ્રે કેપેસિટર માટે શબ્દ વપરાય છે, તથા વાયરિંગ કેપેસિટન્સ પણ કહી શકાય છે. તો COને આપણે એક આઉટપુટ કેપેસિટન્સ ફોર ધ પ્રથમ સ્ટેજનો જે તમારે એમ્પ્લીફાયર છે એ, પછી બીજું શું કહેવાય એને, બીજું કહેવાય સ્ટ્રે તથા વાયરિંગ કેપેસિટન્સ. ઓકે, ઉપરના પરિપથ એ ખૂબ જ જટિલ છે, આથી નીચે પ્રમાણે સરળ ધારણાઓ લેવામાં આવે છે. હવે જુઓ, આને પણ હજી પણ આપણે શું કરીએ છીએ, આને શોર્ટ કરીએ છીએ. આ પરિપથ બને એટલો નાનો બનાવવાનો કોશિશ કરીએ છીએ. તો એ ત્યારે થાય કે આપણે કેટલીક ધારણાઓ અહીંયા ધારવી પડે, જેથી કરીને આપણે સર્કિટને આપણે નાની બનાવી શકીએ. તો એચઆરઈ એટલે જે રિવર્સ વોલ્ટેજ ગેનમાં આવતું જે પદ છે એચઆરઈ, બરાબર, એ ખૂબ નાનું હોવાથી એનું આપણે, કારણ કે રિવર્સ વોલ્ટેજ છે એટલે એનું મૂલ્ય ખૂબ જ નાનું હોય, તો વોલ્ટેજ સોર્સ આખું જે છે એચઆરઈ વીસી એને તમે પહેલાં તો અવગણી શકો. તમે એને શું કરો, અવગણી શકો. એ જ પ્રમાણે 1/HOE એ ખૂબ જ મોટો હોવાથી તેને ઓપન સર્કિટ તરીકે પણ લઈ શકાય. આઉટપુટ એડમિટન્સ છે તમારું, એ પણ એનું મૂલ્ય તમે જુઓ એ ખૂબ જ મોટું હોય તો તમે તેને શું કરો, ઓપન સર્કિટ તરીકે લઈ શકો. પછી જે એમીટર કેપેસિટર છે એનો રિએક્ટન્સ આપેલ કોઈ ઇનપુટ ફ્રિકવન્સી નાનો હોવાથી આરઈ અને સીના સમાંતર જોડાણને શોર્ટ સર્કિટ તરીકે વિચારી શકાય. એટલે આરઈ અને સીનું તમારું જોડાણ છે એને તમે શું કરો, શોર્ટ સર્કિટ તરીકે વિચારી શકો. આમ ઉપરના 3 પગલાઓના કારણે મળતો સરળ સમતુલ્ય પરિપથ આકૃતિ 6માં તમને દર્શાવ્યો છે. તો જુઓ, હવે તમને અહીંયા આગળ ઘણી એવી વસ્તુ તમને નીકળી જશે
HI તો રહેશે જ ઇનપુટ અવરોધ, HRE VC નીકળી જશે, પછી CE અને RE શોર્ટ સર્કિટ તરીકે વર્તે છે એટલે એ તમારે નીકળી જશે સર્કિટમાંથી. આઉટપુટમાં તમે જુઓ તો HAP I1, CO એમના એમ, RC, પછી અહીંયા RB મળે છે, CC અને I2 અને I1 કરંટ છે. અને આ જે તમારે છે એ સિમ્પ્લિફાઈડ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ જે છે એનાલિસિસની એ હશે. બરાબર છે. હવે પૃથ્થકરણના ઉદ્દેશ માટે આપણે ફ્રિકવન્સીને 3 જુદી જુદી ફ્રિકવન્સી રેન્જમાં વહેંચી શકીએ છીએ. એટલે કે હવે આ એનાલિસિસ છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ સમજીશું. એ 3 અલગ અલગ આવૃત્તિ માટે, નિમ્ન આવૃત્તિ માટે, મધ્યમ આવૃત્તિ માટે અને હશે હાઈ આવૃત્તિ માટે. એ હાઈ આવૃત્તિમાં એનું આપણે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી, એનું વર્ગીકરણ કરી અને એના માટેના જરૂરી સૂત્રો આપણે ફ્રિકવન્સી જે હશે એ આપણે જોઈશું. તો આ સર્કિટને તમારે ધ્યાન રાખવાની, એ એનું એનાલિસિસ સમજવા માટે છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એનું એનાલિસિસ સમજીશું. ઓકે મિત્રો, તો આજે આપણે ભણ્યા RC કપલ એમ્પ્લીફાયરની કાર્ય પદ્ધતિ. થેન્ક યુ.